اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، پروگرام حقائق، ہم کوشش کرتے ہیں کہ حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں، لیکن آج صرف ایک سوال کرنا ہے اور اس خواہش کے ساتھ کہ کاش آپ بھی یہ سوال ان سے کر سکیں۔ سوال بڑا مختصر سا ہے، شرم ان کو مگر کب آئے گی؟ سابق خادم اعلیٰ کو جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ ہیں، یہ آپ کی بیویوں کے اکاؤنٹ ہیں اور یہ فلاں جگہ سے ٹیٹیز آئی ہیں، اس کا کوئی جواب دیں گے؟ انہوں نے پوری ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ میری بیویوں اور بچوں کے اکاؤنٹ ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ جب انہیں یہ جواب دیا گیا کہ جب ہم خواتین سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہماری خواتین کو کیوں پوچھتے ہو؟ اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کے اپنے حساب دکھائے کہ جس میں ٹیٹیاں لگی ہوئی تھیں، جس میں پیسے آئے ہوئے تھے اور اربوں روپے آئے ہوئے تھے، تو ان کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ بگڑا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے یاد نہیں، میں اس کا حساب انگلینڈ پڑا ہوگا، کہیں اور پڑا ہوگا، میں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ اب کوئی ہے پھر میں پوچھنا، کوئی ہے جو ان سے یہ سوال کر سکے کہ شرم تم کو مگر کب آئے گی؟ اور اس کے بعد جب یہ نیب سے جواب دے کے نکلتے ہیں تو میرے ملک کے عوام، ان کے ووٹر یا ان کے زر خرید غلام ان پہ بعد میں بیچارے معصوم سے گلاب جو انہیں بدوائیں دیتے ہوں گے کہ ہم تو اللہ کی حمد کر رہے تھے اور حمد کرتے کرتے آپ نے ہمیں ان گندے چہروں کی طرف اچھال دیا، تو وہ پھول بھی آپ سے سوال کر رہے ہوں گے کہ شرم تم کو مگر کب آئے گی؟ کراچی میں ایک خاتون ہیں، خواتین ساری قابل احترام ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن جس نے ایک پولنگ آفیسر کو پولنگ اسٹیشن کے اندر تھپڑ مارے اور پوری قوم نے دیکھا، وہ چودھری سرور خان صاحب پہ ایک مطالبہ رکھ رہی ہیں کہ جی ان پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہماری کرتوتوں کے جو ہم نے جعل ساز بھرتی کیے تھے، جو جعلی سرٹیفکیٹ پہ، جعلی ڈگریوں پہ پائلٹ اور پی آئی کے لوگ بھرتی کیے تھے، وہ انہوں نے ایکسپوز کیوں کیے ہیں، ان کے پور کیوں کھولے ہیں۔ اب ہم کیا بھرتی کرنے والوں سے پوچھیں یا جعلی طور پہ بھرتی ہونے والوں سے پوچھیں کہ شرم تم کو مگر کب آئے گی؟ کراچی کا ایک انڈر ٹریننگ سیاستدان جس کا یہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا اسے، وہ عمران خان کو کہتا ہے کہ استعفیٰ دو۔ اب استعفیٰ عمران خان دے یا اس کا وہ والد دے جس نے اسے ماں کی جعلی وصیت بنائی تھی، اور اس وصیت کے بلبوتے پہ وہ ملک کا صدر بھی بن گیا تھا، اور اس کے بعد اسے باپ نے ملک کو جس سب بے دردی کے ساتھ لوٹا اور جس ڈٹائی کے ساتھ سر محل، ہیروں کے ہار اور لاتعداد دوسری پراپرٹی سے انکار کیا، اور بعد میں تسلیم بھی کر لیا کہ یہ پراپرٹیاں اسی کی تھی اور وہ پراپرٹیاں بعد میں بیچی بھی، تو کیا یہ نابالغ اور انڈر ٹریننگ سیاستدان اپنے باپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے پہ شرم تم کو مگر کب آئے گی؟ ایک دفعہ تو پوچھ لے کہ تم نے اتنے جھوٹ بولے ہیں تو کبھی تو شرم کر لو۔ عزیر بلوچ نے ایک اسی نابالغ اور انڈر ٹریننگ
सियासतदान की फुफ्फो, वालिद और दूसरे लोगों की लूट मार और कत्ल की दास्तानें बयान की, लेकिन कोई उसके बारे में कोई ना सवाल कर सका, ना बात कर सका, ना कोई उसको आगे ले जा सका और ना ये कह सका कि शर्म तुमको मगर कब आएगी। शिपिंग के वजीर जैदी साहब ने सईद गनी, जो कि टीवी पर रोज़ाना आकर रोना रोता है कि जी हमें लूट मार के लिए सिंध के लिए फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, तो उससे कोई है पूछने वाला जो कहे कि आपने तो पहले लूट मार बहुत कर ली, सिंध में तो लूट मार तो एक हक बन गया, तो अब आपको किस किस काम के लिए मजीद पैसे चाहिए। और पुलिस की एक रिपोर्ट शिपिंग के वजीर जैदी साहब ने पेश की, असम्बली में पेश की कि ये सईद गनी साहब के भाई पे पुलिस ने, सिंध की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है कि वो मनशियात फरोशों का सरपरस्त है और मनशियात फरोशी में इन्वॉल्व है। तो क्या ये कौम उस बंदे से पूछ सकती है शर्म तुमको मगर कब आएगी। कुछ ऐसे हमारे दोस्त, हमारे मिलने वाले सहाफ़ी थे जो बेचारे साइकिल भी नहीं रखते थे और पार्क टी हाउस जैसी जगह पे बैठ के सारा दिन इंतज़ार करते थे कि कोई दोस्त आए जो उन्हें चाय पिला सके, और चाय के साथ अगर कोई दो चार बिस्किट भी मिल जाए तो उनके लिए दुआएं करते थे। आज उनके अपने फार्म हाउसेज हैं, वो लैंड क्रूज़र पे घूमते हैं, उनके अपने जहाज़ हैं और उनके बच्चे गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कल्ब और ज़मीर दोनों बेच के ये फ़ायदे उठाए। और कमाल की बात यह है नाज़रीन, एक बाशरा जिसने दाढ़ी भी रखी हुई है और जिसके सर के बाल भी सफ़ेद हैं, जो कॉलम नवीस भी है और एक टीवी पे प्रोग्राम भी करता है, उसको सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि पाकिस्तान में शराब क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि शाम का मशहूर था जो हमें राहत देता था। फिर दूसरा दुख उन्हें यह है कि जो किराए पे औरतें मिलती थी, जिसे उर्फ़ आम में आप बाज़ार हुसन कह लें, वो क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि मैं लाहौर के बाहर से प्रोग्राम करने आता हूँ, ना मुझे शाम का मशरूब मिलता है और ना रात की राहत कहीं से मैं ले सकता हूँ। तो मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ और उन दोस्तों से पूछ सकता हूँ कि आपकी तरक्की का राज क्या है। क्या अपनी शर्म हया बेचना, अपना कलम बेचना, अपना ज़मीर बेचना, और उसके बाद फिर एक सवाल, सिर्फ एक बात और कि शर्म तुमको मगर कब आएगी। नाज़रीन, काश आप भी अपने जो आपके कुर्ब जवार में है, जिसके बारे में आपको पता है कि उसने लूट मार से पैसा बनाया, उसने आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया और आज वो अपने आप को बड़ा आदमी कह रहा है। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि इन लोगों को जो हम जिन्हें बड़े शौक से कहते हैं ये बड़ा आदमी है क्योंकि इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, ये 10 करोड़ की घड़ी पहनता है और ये जहाज़ों में घूमता है, तो क्या मैं आपसे भी सवाल कर लूँ कि क्या इन चोर डाकू लुटेरों से कभी आप ये सवाल कर सकते हैं कि शर्म इनको मगर कब आएगी। और आपसे भी ये सवाल कि ऐसे चोरों, बदमाशों, डाकुओं, नशियात फरोशों और उनके सरबराहों को सपोर्ट करते वक्त आपसे भी पूछ लूँ कि शर्म आपको मगर कब आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।